श्रोताबंधु नमस्कार। शुभेच्छा जणै आरंभ करुछु आजिर आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम। श्रोताबंधु, जो देशर युव समाज जेतिकी दक्ष सही देश सही परिमाण रे विकसित। जदि आमे आम देश कथा चिंता करिबा तेबे आम देश भारतर अमृत काल रे कौशल विकास एवं वैषयिक शिक्षा हेउछि दुईटी प्रमुख उपादान, जहा विकसित भारतर संकल्प को खूब आगकू आगेई नेब एवं एहार संपूर्ण भार बहन करिवे आमर अगणित युववर्ग। हाँ श्रोताबंधु, युव समाज शिक्षित एवं दक्ष हेले आमे आमर लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबा। एही सबु कथा को दृष्टि रे रखी युववर्गर दक्षता विकास उद्देश्य रे केंद्र सरकार आरंभ करिसंती प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एही योजना आसंता किछि वर्ष मध्यरे लक्ष लक्ष युवपीढ़ी को दक्षता विकासर बाट देखाइब। युववर्गंकु अंतर्जातीय स्तर रे विभिन्न सुविधा सुजोग देवा सह कुशली करिबा पई विभिन्न राज्य रे 30टी स्किल इंडिया अंतर्जातीय केंद्र प्रतिष्ठा कराजिबो। हाँ श्रोताबंधु, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रणालय अधीन रे कार्य करुछि। एही योजनार मुख्य उद्देश्य हेला आम देशर युवक युवती मानंकु शिल्प आवश्यकता अनुसार कौशल तालीम देई सेमानंकु रोजगारक्षम कराइबा। श्रोताबंधु, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 रे वैषयिक शिक्षा, शिल्प तालीम एवं शिल्पर आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम उपरे विशेष गुरुत्व दियाजिबार व्यवस्था रहिछि। एहा बाद कोडिंग, एआई बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलोजी एवं अन्यान्य बहुत प्रकारर वैषयिक शिक्षा को नूतन पाठ्यक्रम रे सामिल कराजिबो। हाँ श्रोताबंधु, जेतेबेले आम देशर युववर्ग शिक्षा और कौशल विकास माध्यम रे आसंता काली को नुआ रूप रे गढ़िबे एवं परिवर्तनर सीढ़ी रे अन्य मानंकु चढ़ाइबे, सेतेबेले ही एही योजनार मूल उद्देश्य साधित हेई पारिबो। आसंतु आमे समस्ते आमर युव समाज को एही भली एक सुंदर योजनार सामिल हेबा पई आह्वान करिबा एवं विकसित भारतर स्वप्न को साकार करिबा। श्रोताबंधु, संध्या समय आसंतु नुआ वर्षर प्रथम कृषि शिक्षा कार्यक्रम रे ठाकुरंकर भजनटिए सुनिबा। जय जय जगन्नाथ जगत बंदन जगत बंदन, जय जय जगन्नाथ जगत बंदन जगत बंदन, जय जय अनादि अनंत निरंजन, जय जय अनादि अनंत निरंजन, जय जय जगन्नाथ जगत बंदन जगत बंदन।
ପତିତ ପାବନ ଦିନ ଦୁଃଖ ହାରି ସନାତନ ଯୋଗୀ ଋଷି ପୁଣ୍ୟଜନ ମାନଙ୍କ ବନ୍ଦନ ପତିତ ପାବନ ଦିନ ଦୁଃଖ ହାରି ସନାତନ ଯୋଗୀ ଋଷି ପୁଣ୍ୟଜନ ମାନଙ୍କ ବନ୍ଦନ ଏ ଭବ ସାଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର କୃପା ନିକେତନ ଏ ଭବ ସାଗର କର୍ଣ୍ଣଧାର କୃପା ନିକେତନ কিঞ্চিত করুণা কর কিঞ্চিত করুণা কর কলুষ নাশন জয় জয় জগন্নাথ জগত বন্দন জগত বন্দন ভব ভয় বিনাশন প্রভু গরুড় আসন নলিন বাসিনী প্রাণবন্ধু জনার্দন ভব ভয় বিনাশন প্রভু গরুড় আসন নলিন বাসিনী প্রাণবন্ধু জনার্দন ন ভুল মায়ারে মন কর সুপথে গমন ন ভুল মায়ারে মন কর সুপথে গমন ভাসে ভাগীরথী দেব ভাসে ভাগীরথী দেব এহি নিবেদন জয় জয় জগন্নাথ জগত বন্দন জগত বন্দন জয় জয় নাদি অনন্ত নিরঞ্জন জয় জয় নাদি অনন্ত নিরঞ্জন জয় জয় জগন্নাথ জগত বন্দন জগত বন্দন জগত বন্দন জগত বন্দন। ଭଜନ ତ ଶୁଣିଲେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ପେଟ ପାଟଣା କଥା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମର ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବାରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କେମିତି କରାଯାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର କୃଷି ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ରହିଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଡକ୍ଟର ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ତେବେ ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବସି ଶୁଣିବା। କୃଷି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର। ଭାରତ ଯେ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 70% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଖାପାଖି 235 ମିଲିୟନ ଟନ୍। ତଥାପି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଦରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତ ସରକାର
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ 4% କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧିର ହାରକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବୋପରି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ସାଧାରଣ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଲଚର କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଫସଲ ରକ୍ଷା, ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏତେ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚାହିଦା କାହିଁକି? ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ। ଜଳ ଓ ବାଷ୍ପ ଏହାକୁ ଭେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହାଲୁକା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଆକୃତି ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କମେଇବାର ଅର୍ଥ ପତଳା ଜରିର ବ୍ୟବହାରଟା ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି, ଯୋଉଟା କି କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମାଟିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖରାପ ତାହା ନୁହେଁ। ମୂଳତଃ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟି ଏକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଜାତ ପଦାର୍ଥ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଲିଭିନାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ ବା ପିଭିସି, ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ପଲିଥିନ୍ ବା ଏଚଡିପି, ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ପଲିଥିନ୍ ବା ଏଲଡିପି ବା ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ବା ପିପି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଆମ ଭାରତର କୃଷିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର 1%, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଖାପାଖି 7%। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ଯଦି 0.05 କେଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5 କେଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯୋଉଟା ଭଲ ମାନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇପାରେ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଦାମ ଟିକେ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟଠାରୁ ସୁବିଧା ଆଉ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଜଳ ଗଛ ଚେରମୂଳରେ ଜମି ରହେ, ତାହା ଗଛର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗଛର ଚେରମୂଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଅଭିନବ ଉପାୟଟି ହେଲା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ ଓ ଫିଲ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଡ୍ରିପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଗଛକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ନଡ଼ିଆ, କମଳା ଲେମ୍ବୁ, ଡାଳିମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳ ଗଛ ଯଥା ଗୋଲାପ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଜର୍ବେରା ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଗଛ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଫସଲରେ ସଫଳତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଲା ଏହା ଅସମତଳ, ଗଡ଼ାଣିଆ ଓ ପତିତ ଜମି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। ଏହାର ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ଭିତରେ ଅଛି ଏହାର ଜଳସେଚନ ଦକ୍ଷତା 90%। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଖାପାଖି ଆମେ 30ରୁ 50% ଜଳ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ବଳକା ଜଳକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଜମିରେ ବା ଅଧିକା ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ପାଣିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ଚାହିଦା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଆମେ ତ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆମେ ଦରକାର ଯଦି ଠିକ ସେତିକି ପାଣି ଦେବା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଳକା ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40% ବଢିଥାଏ। ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ସାର ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ 40 ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅନାବନା ଘାସ ଓ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ ହେବାରୁ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କମି ଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉଟା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାର ତଥା ପାଣି ଦିଟା ଜାକ ଜିନିଷ ଆମେ ଗଛକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ଠିକ ସମୟରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଗୋଟେ ବଢନ୍ତା ଆମ୍ବ ଗଛ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 50 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର କରିଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ସେତିକି ଯଦି ପାଣି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଅଧିକା ପାଣି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଲେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିକରି ତାର ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେଇଥିବ। କଦଳୀ ଗଛର ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖାପାଖି ଦିନକୁ 8ରୁ 14, 15 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର କରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ନାମ ହେଲା ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଇରିଗେସନ। ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଭଳି ଜମି ଉପରେ ପଡେ। ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ଜଳକୁ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପାଇପ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହୁଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଲଗାଲଗି ହୋଇଥିବା ଫସଲ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ, ଯୋଉଟା କି ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଢିଆ। ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଆମେ ଗଛକୁ ସେତିକି ପାଣି ଦେଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା
বা ଆପଣଙ୍କର ସିଆର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଣି ମଡିଥାଉ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକା ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆପଣ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କୁହନ୍ତୁ ବା ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ କୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆପଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଆପଣ 30 ଭାଗ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଇରିଗେସନର ଦକ୍ଷତା ହେଲା ପାଖାପାଖି 55 ରୁ 60%। ସାଧାରଣତଃ ପନିପରିବା, ଚା ଆଉ କଫିରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଇରିଗେସନ ଚା ଆଉ କଫି ପାଇଁ ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ। ତ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ବା ସିଞ୍ଚନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ପକାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଚା ଆଉ କଫିରେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଗ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରବୀଭୂତ ସାର ବା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛାଦୀକରଣ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମଲ୍ଚିଂ। ଗଛର ମୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଛାଦୀକରଣ ବା ମଲ୍ଚିଂ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କିଛି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, କାଠି କୁଟା, ନଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମୂଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଏକ ଚିରାଚରିତ ବା ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି। ଆପଣ ଯଦି ହଳଦୀ ଦେଖିବେ, ହଳଦୀ ଗଛ ମୂଳକୁ, ଅଦା ଗଛ ମୂଳକୁ ଲୋକେ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତି, ନଡ଼ା ବା ପୁଆଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଛାଦୀକରଣ କରାଯାଉଅଛି। LDP ବା LLDP କିସମ ଜରି ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜରି ବିଭିନ୍ନ ମୋଟେଇର, ସାଧାରଣତଃ 15 ରୁ 25 ମାଇକ୍ରନ ମୋଟେଇ ଜରି ପନିପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା 3-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଦେଇଥାଏ। 50 ମାଇକ୍ରନ ମୋଟେଇ ଜରି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଗଛ, ଧର କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅଦା, ହଳଦୀ, ଗୋଲାପ, ରଜନୀଗନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେହିଭଳି 100 ମାଇକ୍ରନ ମୋଟେଇର ଜରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଗଛ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏଇ ଜରି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ସେଇ ଜରିକୁ ଆମେ ଗଛର ମୋଟେଇ ଦେଖିକିରି ସେ ଅନୁସାରେ ଜରିଟାକୁ କାଟିକିରି ଗଛର ମୂଳରେ ନେଇକିରି ୟାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାପଲର ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଇଟା ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ପବନରେ ଏହା ଉଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଖାପାଖି 25% ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଲା ଏଥିରେ ଅନାବନା ଘାସ ଆଦୌ ଉଠି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅନାବନା ଘାସରେ ଆମେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। ଆଉ ଅମଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 25% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲରେ 25 ଭାଗ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ 30 ଭାଗ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସବୁଜ ଘର ବା ଜରି ଘର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ବା 200 ମାଇକ୍ରନ ଜରି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ହେଉଥିବା ଘର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫସଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସେଇ ଘରର ଭିତରର ଆମେ ଯୋଉ ଜଳବାୟୁଟାକୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଶୀତ ଦିନେ ଆମର ଉତ୍ତାପ କମି ଯାଉଛି, ମାନେ 20 ଡିଗ୍ରୀ 25 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗଛର ଆପଣଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 25 ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପ ରହିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୀତ ଦିନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଦିନିଆ ପନିପରିବା ଚାଷ କହୁଛେ, ଏ ଯୋଉ କାକୁଡି କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଡି, ଏହାର ଶୀତ ଦିନରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପନିପରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ଗୋଟେ ଜରି ଘର ବା ସବୁଜ ଘର ଭିତରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଚାଷୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ଏହା ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଚରମ ଜଳବାୟୁ ବା ଜମିର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଦିନିଆ ପନିପରିବା ଓ ଫୁଲ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କଲମୀ ଚାରା ଉତାରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁଜ ଘରଟି ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଜ ଘରର ବ୍ୟବହାର ଆଦୃତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯଥା କୋରାପୁଟ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଝର କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ସବୁଜ ଘର ବର୍ଷା ଆଶ୍ରୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ କହୁଛେ ଅନୁଚ୍ଚ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବା ଲୋ ଟନେଲ। ଅନୁଚ୍ଚ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବା ଲୋ ଟନେଲ ହେଉଛି ଏକ ସବୁଜ ଘରର ପ୍ରତିରୂପ, ଠିକ ତାହାର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧରଣର। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଧରି ରଖି ଉଦ୍ଭିଦର ଭାସ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଫସଲକୁ ବର୍ଷା, ବତାସ ଓ କରକାପତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଅତି ସୁବିଧାଜନକ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଚ୍ଚ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ, କାକୁଡି, ମୂଳା, ବିନ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ତରଭୁଜ ଆଦି ଫସଲ ଅତି ସୁବିଧାରେ ଆଉ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହିସାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ। ଅନୁସାର ଦେଖିକିରି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଘରଟା ତିଆରି କରୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1 ମିଟର ବା 3 ଫୁଟ ରୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା କରିଥାଉ। ଆଉ ଅନସଟ୍ ବେଡ୍ ଟା ବି ପାଖାପାଖି ଆମେ 1 ମିଟର ରଖିଥାଉ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜରି ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜରି ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପନିପରିବାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଗୁଡାକ, ବା ଆପଣ ଯଦି ତରଭୁଜ ଭଳିଆ ଫସଲ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଟିକେ ଖରା ଆଗରୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେଉଁ ଫସଲଟାକୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ
ଅନୁଚ୍ଚ ଜରି ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଲଗେଇଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଫଳଟା ମାର୍କେଟକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରିବ ବା ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଆମେ କହୁଛେ ସେଡ୍ ହାଉସ୍, ଜାଲି ଘର। ଛାୟା ଜାଲି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆଲୋକ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଛାୟା ଜାଲି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧ୍ରଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ 50 ଭାଗ ସେଡ୍ ନେଟ୍, 70 ଭାଗ ସେଡ୍ ନେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶତ ଛାୟା ହିସାବରେ ବଜାରରେ ମିଳିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପନିପରିବା ଚାଷ ଗୋଟେ ଛାୟା ଜାଲି ଭିତରେ କରୁଛେ, ଆମକୁ 50ରୁ 60% ଜାଲି ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାରା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିବେଶରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ 70ରୁ 90% ଯୋଉ ଜାଲି ଘର ଅଛି ତା ଭିତରେ ରଖିଲେ ଭଲ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜିକାଲି କଲମୀ ଗଛର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। ଆମ୍ବ କୁହନ୍ତୁ, କାଜୁ କୁହନ୍ତୁ କି କଦଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ କଦଳୀ ବା କଲମୀ ଚାରା ଗୁଡାକ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଲି ଘର ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିଛି ଖରାପ ନ ହେଇକିରି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତା ଛଡା ତଳି ଘେରାରେ ଚାରା ଉତାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥଳି, ଟ୍ରେ ଓ କୁଣ୍ଡ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଛଡା ଚାଷୀ ଜମିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ, ପରିବହନ ଓ ବିପଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 40 ଭାଗ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉପଯୋଗିତା ବେଶୀ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ନିରାପଦ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସଂଗ୍ରହ ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବହନରେ ଏହା ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ବସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଇଗଣ ଆମର ବାଙ୍କିରୁ କି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବସ୍ତାରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରା ଫଳଟି ଆମର ବାଟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ୟାରେଟ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯୋଉ ଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭାବରେ କରିଲେଣି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ସୁବିଧାରେ ପରିବହନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବାଣ୍ଟିବାରେ ବା ଚାଷୀ ବିକିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ତଥା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସହାୟତା କରିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉ କାଠ ଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଯୋଉ ଫଳ ପରିବା ପଠାଉଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବେଶଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଏହି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଭିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ତଥା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଦୁଇଟାକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 16ଟି ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମାର୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳତା କହିଲି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବା ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ ହେଉ ବା ସବୁଜ ଘର ବା ଜରି ଘର ହେଉ ବା ଆପଣ ଲୋ ଟନେଲ ବା ଅନୁଚ୍ଚ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜାଲି ଘର ହେଉ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣ ଯଦି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକର ସୁଫଳ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ମହାଶୟ ଖୁବ୍ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ। ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ନାମ କୁହ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ନାମ କୁହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳସେଚନ ଦକ୍ଷତା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳସେଚନ ଦକ୍ଷତା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥାଏ? ଏବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅମଳ ପାଖାପାଖି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅମଳ ପାଖାପାଖି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ତ ଲେଖି ସାରିବେଣି। ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିଠି ପଠାନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 753001। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ,
ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ଥିଲା ଶୀତଦିନେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଯତ୍ନ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏବେ କହି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ ବାଛୁରୀ, ନବଜାତ ବାଛୁରୀ ହେଉ ବା ଛୋଟ ବାଛୁରୀ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକା ବାଜିଲେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପବନ ଚଳାଚଳ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଗୁହାଳର ଦିଗ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହେଲେ ଗାଈ ଗୁହାଳର ଉତ୍ତର ପବନ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଗୁହାଳରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ସିଝାଇ ଦିଆ ହେଇଥାଏ? ସେହି ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମକା, କାରଣ ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଝାଇ ଦେଲେ ଗାଈର ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମ ମିଟୁଆଣୀ, ପୋଷ୍ଟ ବାରବାଟୀ, ଭାୟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ଆପଣ ହେଲେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଭାରିମଲ୍ଲ, ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ମୋଟା, ଭାୟା ଜଙ୍କିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆପଣ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ନାଥ, ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ହାତୀବାରି, ସୁକିନ୍ଦା, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର। ଏବଂ ଆପଣ ହେଲେ ଅଞ୍ଜୁ ଦାସ, ପାରେଶ୍ୱର ସାହି, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, କଟକ। ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚିଠି ପଠାଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆଜିର ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।